परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां साधन ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. जायो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Shri Krishna Govinda. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ 1ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತಿನದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕಥಾಮಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾಯಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಮನೀಶ್ವರ ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೆಲ್ಲರ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಾವು ಭಕ್ತರೋ ಅಲ್ಲವೋ, ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಭಕ್ತರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಬೇಕು. ಓದಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂದರೆ ನೀವು ಭಕ್ತರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾಯೇ ಭಕ್ತಾ ಸ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಾಕ್ಷರಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗ ವಿತ್ತಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ 4 ಭುಜದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸುಂದರವಾದ ಅವನು 2 ಕೈಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಸದಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು. 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಸದಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಯಾವುದದು? ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು? ಸೊ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಷ್ಟೆ, ಬೆಳಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಮಲದಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೇಹ ಇದೆ, ಕೈಗಳಿದೆ, ಭುಜ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಯುಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾನೆ, ಮಾಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕಾರ ಇರುವ ರೂಪ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಂದು. ಸೊ ಅದನ್ನು, ಆ ಆಕಾರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಗುಂಪಾದರೆ, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆರಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು?
ಯಾರು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು, ಯಾವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆಕಾರವಿರುವ, ಸುಂದರ ಆಕಾರವಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟಾ, ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಬೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯೋಪೇತಾಃ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆಂದನು, ಯಾರು ನನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಾರ ರೂಪ, ಯಾವುದೋ ಕೃಷ್ಣನ ಮುದ್ದಾದ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಚಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ, ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಿಲಕವನ್ನಿಡ್ತಾರೆ, ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಇದೆ, ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸಾಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಎಂದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ? ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ. ಶ್ಲೋಕ 12.3 ಮತ್ತು 12.4. ಏತ್ಯಕ್ಷರ ಮನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಚಿಂತ್ಯಂಚ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಸನ್ನಿಯಮೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿರ್ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದದ್ದು. ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳೇನು ಮೀರಿದ್ದು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರವಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದದ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಪರಮ ಸತ್ಯ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಕು, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣ, ಅದೇ ಆಕಾರ ಇರುವ ಭಗವಂತ, ಸಕಾರ ರೂಪವಿರುವ ಭಗವಂತ
ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಂತಿ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಂತಿ, ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದು ನಿರಾಕಾರವಾದದ್ದು, ಬೆಳಕಷ್ಟೇ, ಅದು ನಿರಾಕಾರವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಪರಮಸತ್ಯದ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮಸತ್ಯ, ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಬೆಳಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಆಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾರೋ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕತರಸ್ತೆ ಶಾಮವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ವೀರವಾಪ್ಯತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು. ಆ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಸಕಾರವಾದ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ನನ್ನ ರೂಪ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 3-4ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆಯುವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಿರೋರ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ಯಾರು? ನಾವು ದೇಹದಾರಿಗಳು, ನಾವು ಆತ್ಮ, ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಹ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ನಂದು ಇದು ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಂಡಿನ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗಂಡಿನ ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಹದಾರಿಗಳು. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಾನು ದೇಹವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಕ್ಲೇಶಕರ, ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವುದು ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬದ್ಧ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಆದಾಗ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾವು ಕಚ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಕಚ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದಾರಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಸಾಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಮುದ್ದಾದ ಆ ಯೌವನ ತುಂಬಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಆಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಮುಖದ ರೂಪ, ಕಣ್ಣು, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಪುಣ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರ್ದೋ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವನ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೇ ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಸರಃ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧಾರ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತಚೇತಸಾಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅರ್ಥ: ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಕಷ್ಟ, ಅವಾಗವಾಗ ಸುಖ, ಅವಾಗವಾಗ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ತೇಲಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವ ಸಾಗರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದಾನ ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ಲಿದಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ನೋಡಿ ಎದ್ರಕೊಂತಾರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎದ್ರಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗಲೀಜು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರನೂ ಭಗವಂತನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಜನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎದ್ರಕೊಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊತೇವೆ, ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೇನು, ಅವನ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾವಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿದ್ದಾಗ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದು ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಭಗವಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಇವ್ಯಾವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು. ಸಾಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು. ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಭಕ್ತರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅದು. ಕಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಕಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಆಚೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂತೀವೋ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊತೇವೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಹಾಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋ ಸಾಕು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡೋದು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಮತ್ತೊಂದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ವೈಶಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कदाचित्तं समाधान्तु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जयः। हरे कृष्ण। ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನು? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರದ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅರ್ಜುನ, ಧನಂಜಯ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಯಾವುದದು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು? ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಏನಂತ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಳಿ ಆಗಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಆಗಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರತಿ, ಭಗವಂತನ ಆರತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ, ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೆ, ಆ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಭೋಗ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯೋದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂನೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಿರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸು, ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರುವ ಬಯಕೆಯು ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಆ ಬಯಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಯಕೆ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇರುವ ಬಯಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಲೇಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೆಲ್ಟು ಟೈ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇರ್ಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನೀಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಮಾಯೆ ಸೆಳೆದಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ 2 ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಭ್ಯಾಸೇಪ್ಯ ಸಮರ್ಥೋಸಿ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮ ವಾಪ್ಯಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪದ ಲೇಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಸೊ ಏನು ದಾರಿ ಇದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೊಂದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ.
ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಮದ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಕಾಮ, ನಿಷ್ಕಾಮ. ಸೊ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 3ನೇ ತರ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡುವ ದಾರಿ. ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೇಯ ತತ್ಪುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ಏನನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸು, ಏನನ್ನೇ ನೀಡು ಅಥವಾ ಕೊಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು, ಕುಂತಿಯ ಮಗನೇ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವೇನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ನೀವೇನನ್ನು ಸಹ ತಿಂದ್ರು ಭಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಸಹ, ಏನನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ರು, ಯಾರಿಗಾರು ನೀವೇನನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀವೇನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಪವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪಾಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾಗ, ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದದ್ದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಅವನ ಸೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಣವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಆಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪೂಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನ್ ಅಂತ, ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ, ಸಾರಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ 35,555 ಕಟ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು 3 ಸರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಕಂತಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಸ್ಕಾನ್, ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ
ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು ಅಥವಾ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ PDF-ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯು ನಡೀತು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 1500ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 15,000ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಡಿಕೆಯನ್ನಾರು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತದಪ್ಯೋ ಶಕ್ತೋಸಿ ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯಥಾತ್ಮವಾನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಡೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತನಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಏನೇನು ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತನಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಆ ಥರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅದನ್ನು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಗೋಪರಿಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು, ವೈಡೂರಗಳನ್ನು, ವಜ್ರಗಳನ್ನು, ಚಿನ್ನವನ್ನು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅಂದಾಗ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆ ಥರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪಡೆದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧನವೂ ಸಹ ಪಾಪದ ಲೇಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ತಂದೆ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ, ನಂದೇನು ಎಲ್ಲ, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಇದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನವು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ. ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗವು ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗವು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗ ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗವು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ನಂದು, ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಯಾರು ಬಂದು ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಹೇಗಿದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು,
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡೋದು. ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಭಯ. ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲ, ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೂ ಭಯ. ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಮಗೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 4-5 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ದುಡ್ಡನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ? ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರ್ಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ ಹರೇ ಸಂತುಷ್ಟಂ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯತಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಃ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯೋರ್ಗ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅದು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೋ. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೀಳು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೀಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೋ, ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಹಂಕಾರನೋ. ನಾನು ಒಡೆಯ, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ, ಆಗ ಶಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತಾನು ಒಡೆಯನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಹಂಕಾರನೋ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನೋ. ಸುಖ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಜ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನೋ, ಒಂದೇ ಥರ. ಸುಖ ಬಂತ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದುಃಖ ಬಂತ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೇ, 2 ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ. ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು, ಕ್ಷಮೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಷಮೆ, ನಾವ್ಯಾರು? ಯಾರಿಗಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯಾದರಿತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ನಾವು ವಾದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ, ಆಹಾ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಕತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದೂಷಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಾಶೀಲನು, ಮತ್ತು ಸದಾ ತೃಪ್ತನು. ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ತೃಪ್ತಿ. ಭಗವಂತ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಹೊತ್ತೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೋ. ಸಂತುಷ್ಟನೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂತ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಭಗವಂತ ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೋ. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿಯೋ, ಆತ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ನಮ್ಮದು.
ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಅದೊಂದು ಗುಣ, ತುಂಬ 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 ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಗುಣ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನು ಅಲ್ವಾ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮನೋರೋಗಗಳು ಬರೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ನೋವುಗಳಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮಿಯು, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹೇಗೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು, ಮುಗೀತು. ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಸಹ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೃಢಚಿತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೃಢವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನೋ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವವನು, ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಮೇ ಪ್ರಿಯ, ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೊರೆ, ಅವನೇ ರಿಯಲ್ ಬಾಸ್. ಅವನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಧಾಮನ ಕುಚೇಲನ ಕಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಚ ಯಃ ಹರ್ಷಾಮರ್ಷಭಯೋದ್ವೇಗೈರ್ ಮುಕ್ತೋ ಯಃ ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಆತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ವೇಗ ಆಗೋದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಲೂ ಉದ್ವೇಗ ಬರದೇ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಚಿತ್ರಕೇತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರು ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ, ಚಾರಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿವ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ, ಶಿವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಸಿದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರಕೇತುಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು? ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ಮಹಾರಿಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದ? ಶಿವನಿಂದ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ, ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗಾದೆ ಇದಲ್ಲ, ಕಾಮಲೆ ಕಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿ
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಉದ್ವೇಗ ಆಗಕೂಡ್ದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜನನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಉದ್ವೇಗ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ವಿಮಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಂದನೂ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು. ಸುಖ ದುಃಖ, ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಭಯ ಏನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಯ ಏನಕ್ಕೆ? ಆತಂಕ ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಸುಖ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸಮಚಿತ್ತನಾಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀಗಿರ್ತಾರೋ ಆತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಅವನು ಬಹುಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ, ಪರಿಣಿತನಾದ, ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ, ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡದ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲ್ಮಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಣಿತನಾದ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ನೆಂಟರು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತಿಡೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ತಟ್ಟೆ, ಹೊಸ ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪರಿಣಿತನಾದ, ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಫಲದ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ. ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೇ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋವಿಂದ ಮುಳುಗಬಾರ್ದು. ನೋವಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ, ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡದ. ಯಾವ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ನೀವು? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಲಗಳನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ,
ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಯಾರು ಹರ್ಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಶುಭ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗಿದು ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ, ಭಯ ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಗಿರೋಷ್ಟು ಶೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಯಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬಯಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಬಯಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮಕರ್ಮ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಅಶುಭ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೂ ನನಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ, ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರೋ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶುಭ ಅಶುಭಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವವನು. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶೀತೋಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುವನು. ಕಲ್ಮಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನೋ, ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪತೃಪ್ತನೋ, ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಸ್ಥಿರಮತಿಯು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನೂ ಆದವನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಹೇಗೆ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು. ದ್ವಾದಶಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ಅಲ್ವಾ. ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಇವರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೂದಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತರು. ಭಗವಂತ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಫಲ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಹ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದ ಪಂಡಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ನಾವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಶೀತೋಷ್ಣ, ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ಲು ಕುಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನು. ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿಷದ ನಾಗರ ಹಾವು ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡಾಗ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗಂಧದ ಮರದ ಗಂಧ, ಆ ಲೇಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಾವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಗಂಧದ ಮರದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಷ ಕಾರುವ ಹಾವುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಅವರಿಗೆ ಲೇಪ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವರ ವಿಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಯಿತಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರಂದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಹ, ಹೇಗೆ ಕಮಲದ ಎಲೆ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀರದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನಾವಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಸದಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋರ್ಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೌನಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತನು, ಏನಿದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟಿದೆಯಾ ಸಾಕು, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಂತೋಷನೇ. ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಿಂಬಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ AC ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ನೀನಿಟ್ಟಂತೆ ಇರುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಸ್ಥಿರಮತಿಯು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಾ, ಬೇಡ 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 ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ 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 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಥಿರ ಮತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಮುಗೀತು, ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರಮತಿ, ಚಂಚಲವಾದ ಮತಿಯಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರಮತಿ ಇರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನೋ ಆದವನು ನನಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತು ಧರ್ಮಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತದ್ದಧಾನ ಮತ್ಪರಮ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇತಿ ವೈ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹು ಬಹು ಪ್ರಿಯರು. ಭಕ್ತಾಸೆ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯ, ಅತೀವ ಬಹು ಬಹು ಪ್ರಿಯರು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಂತೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಿದ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕುರುಡ ಅವರು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ತಾವಾಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಂತ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸೂರದಾಸ್ ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ತಾನ್ಸೇನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರ್ತಿಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ತಾನ್ಸೇನ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸ್ ಇದ್ರು. ಅಂಥವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾವಾಗೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ 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 ದಾಸರಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಂದಿರೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ, ಒಂದಾ ಎರಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 9 ಥರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ 7ನೇ ಕಾಂಡದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23-24ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಾಚ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಾಕ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾರ್ಪಿತ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಶ್ಚೈನ್ನವ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೇತ್ ಭಗವತಿ ಅಧಾತ್ ತನ್ಮನ್ಯ ಅಧೀತಂ ಉತ್ತಮಂ. ಶ್ರವಣಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೇಳುವುದು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಥರ.
ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 9 ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ. ಮೊದಲನೇದು ಶ್ರವಣಂ, ಕೇಳುವುದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು 7 ದಿನ ಇದೆ, ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ. 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾವು, ತಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗನಾದ ಸುಖದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಊಟನೂ ಮಾಡದೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣಂ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶ್ರವಣಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು 12ನೇ ದಿನ. ಅದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10-15 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀರ್ತನಂ, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಖದೇವ ಮುನಿಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಪ, ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶ್ರವಣನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 2 ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ತಿಳಿದಿರೋದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೋ, ಗಂಡನಿಗೋ, ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಲೀಗ್ಸಿಗೋ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೋ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಂದಾದ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಳೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೋ, ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ಆ ಥರ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದಾಗ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ಭಕ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಭಕ್ತನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಮರಣಂ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ವಿಧ. 5ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚನಂ, ದೇವತಾ ಪೂಜಾ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಚನಂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಸೊ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ 4 ಕುಮಾರರಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವತಾ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಅರ್ಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರು ಮಹಾರಾಜ್ ಪೃಥು. ಅದು ಅರ್ಚನಂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಂದನಂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ರೂರ. ಯಾವಾಗ ಕಂಸ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಥುರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಅಕ್ರೂರ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ರಥದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರೂರ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯಂ, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದಾಸ್ಯಂ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದಾಸ್ಯಂ. ನೆನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ? ನೋಡಿದ್ರ, ಸಾಕ್ಯಂ ಅಷ್ಟೇ. 9ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಯಂ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಥರ ಸಾಕ್ಯ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ.
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ರಥದ ಚಾಲಕನಾಗಲು ಅವನ ಸೋದರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಲು ಮುಂದಾದನು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ. ಸೊ ಸಾಕ್ಯಂ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ. ತಂದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಪಾದ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ದೇಹ, ತನು, ಮನ, ಧನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲದ 2 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ದೇಹ, ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 9ನೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಯಾವುದದು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಂದೆ, ನಂದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ? ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಥರದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೋ ಇವತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯರು, ಅತಿಮೇವ ಪ್ರಿಯ. ಸೊ ಇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಭಗವಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. 12 ದಿನದಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವಾಮನ ಜಯಂತಿ, ಆ ದಿನದಂದು ನಾವಿದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪವೇ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಸಹ ಪಾಪವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಫಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದ್ದೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಆಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವ. ಅವರು ನರಳಾಡ್ತಿರೋದು, ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಈ ದಾರಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದಾರಿಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ಏನು ಪಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರವರು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೈಯನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ನೇತ್ರಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ.
ನೇತ್ರಾ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಝನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಿಝನ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಝನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆವತ್ತಿನ ಕ್ವಿಝ್ಗಳನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ವಿಝ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಝ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ 18 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 1-2 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಾಂಟಿಂಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭ. ನೋಡಿದ್ರ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಶ್ರವಣಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೀರ್ತನಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮರಣಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅರ್ಚನಂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವಂದನಂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಾಸರಾಗಿ ಸಖನಾಗಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಬಲವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಭಯದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಿಯನು. ಸೊ ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಯಾರು ಎದ್ರುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಯೋಚನೆ ಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಶಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈ ಏಕಾದಶಿ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಏಕಾದಶಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏಕಾದಶಿಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲೀಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲೀಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಏಕಾದಶಿಗೂ ಒಂದು. ನಮ್ಗೆ 12 ಏಕಾದಶಿ ಇರುತ್ತೆ, 12 ಏಕಾದಶಿಗೂ 12 ಹೆಸರಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಿಗೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮಾತಾಜಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂದನಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಜನ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಸರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ 18ನೇ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹೀಗಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಕ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಲಿಂಕ್ನ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅವರ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಈ ಸರಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹೌದು 24 12 ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ 24 ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ, 24 ಏಕಾದಶಿಗಳು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊತ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.